Good afternoon, sir. Good afternoon. You are good now? Mansi, health is okay? Kunal, both of you? હા સર ઇટ્સ ઓકે Okay. બટ હજી એટલું બધું વ્યવસ્થિત ને સારું નથી. Mm-hmm. It will take time, no? હમ. Yes, Bridge. Good afternoon. You got a good score for the practical test. I could see only 9 people have joined for the practical. બાકીના બધા missing હતા. I don't know why. Anyways, let's wait for 1 or 2 more minutes. Let everyone join. Then we will start with a very important session today. That is about the correlation graph using the concept of machine learning. સર પાયથનનો સિલેબસ નેક્સ્ટ વીકમાં પૂરો થશે કે આ વીકમાં? Next week thase because actually advanced Python theory is already over, completed totally, and now we are switching to practical કારણ કે તમારા 6-7 practical sessions હજી બાકી છે. એટલે હવે થિયરી તમારી 100% ઓવર થઈ ગઈ. 5 નું મટીરિયલ મેં તમને અપલોડ કરી દીધું છે. યુ કેન સ્ટાર્ટ રીડિંગ ધેટ. અને પ્રેક્ટિકલ વાળો પાર્ટ જે થોડો થોડો મિસિંગ છે એ હવે આ નેક્સ્ટ વીકમાં આપણે પૂરું કરીશું. આ રીતના છે, બરોબર? એટલે હવે આજથી પ્રેક્ટિકલ આઈ થિંક લાસ્ટ ટાઈમ બી એક લેબ કરાવી મેં તમને લાસ્ટ ક્લાસમાં. તો એ જ રીતે વી આર ગોઈંગ ટુ કન્ટિન્યુ વિથ ધી રિમેનિંગ લેબ્સ વન બાય વન, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. ઓકે, so let me share the screen now and show you what we are going to do today. અને સર તમે મટીરિયલ છે એ એઆરપીમાં અપલોડ કરો છો કે હા, ગૂગલ? ERP માં મેં કરેલું છે. ERP ઓકે માં સર. 5 યુનિટ કરેલા છે ઓલરેડી. ઓકે, ઓકે સર. આઈ થિંક કોઈને ડાઉનલોડ એરર 90% કેસમાં તો 99% એવું થાય નહીં, બટ જસ્ટ લેટ મી નો ડાઉનલોડમાં એરર કે એવું કંઈ થતું હોય તો હું ડ્રાઈવમાં કેમ શેર કરી દઈશ. અને બીજું પીવાય ફાઇલ્સ જે છે ને, વોટ એવર પાયથન કોડ વી હેવ ડન સો ફાર, so we have all codes advanced Python, this folder also we keep on adding the programs. એક example તમને હું કરાવતો જતો હતો unit wise, right? So the whole list, this also I will share it into the create a zip file, put it in the e-learning portal, as well as I will share it in the drive also. Okay, ઓકે સર. chalo, so let's begin with what we are going to do for today. So this is the status you can see here. જેમ મેં કીધું થિયરી પાર્ટ ટોટલી કમ્પ્લીટેડ છે, એટલે આપણે હવે પ્રેક્ટિકલ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરશું. તો પ્રેક્ટિકલનું જે તમારું લેબનું લિસ્ટ છે, રાઈટ, યુ કેન સી ધ બ્લેન્ક સ્પેસીસ હિયર. એટલે આ જે 6 બ્લેન્ક દેખાય છે તમને ડેટ્સ જેમાં રિમાર્ક કે ડેટ નથી, રાઈટ? સો 1 2 3 4 5 and 6 and 7, so these 7 labs we are going to complete as far as possible, right? હવે છેલ્લું જે છે છેલ્લા બે એ તો એક્સરસાઇઝ છે ડેટાબેઝ રિલેટેડ જે ઓલરેડી તમે કર્યું છે, right? So that we will see, otherwise I will give it as a homework task also, you can do it by your own. પણ બાકીના જે કન્સેપ્ટ છે થોડા અલગ છે. So you know what we have done last time is this one. Let me clarify કઈ સિક્વન્સમાં આપણે આજે આગળ વધવાના છે, રાઈટ? તો આ વસ્તુ આપણે લાસ્ટ ક્લાસમાં જોઈ હતી, if you all remember, right? You have to develop a script which will show the summary statistics for any numerical and categorical attribute. So you have written the script to show the statistics, right? હવે જો તમને યાદ હોય તો આપણે સ્ટેટિસ્ટિક્સ અને બે ગ્રાફ, આ બે વસ્તુ કરી હતી આપણે, right? So program to read the excel file, use pandas and show the statistics, right? So the similar thing we are going to do today also, but the concept is little different here. તો પહેલા તો આ એક જાતનો કેસ સ્ટડી છે. You have to first understand what is the meaning of this. 9 are there, still almost half class is missing.
चलो anyways, so Python program for correlation calculation for the Abelone data. એટલે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે Abelone data છે શું આ વસ્તુ, right? So let us see what is meaning of Abelone, what is the Abelone data, and how we are going to manage it. Okay. So સૌથી પહેલા you can see the screen everyone, right? Yes, sir. So when you search the word Abelone, this is totally different example actually. So as I said, it's like a case study. So Abelone is a something which is found in the sea level, right, inside the sea. Shells તમે જોયા હશે ને, શંખલા તમે કહો છો, right? But this is a little similar, which is found in New Zealand, Australia, and this type of areas where sea is there. So what we are going to do on this Abelone, that is important. Okay, હવે આમાં અમુક છે ને features હોય છે. So first we need to understand what are the parameters or features of a Abelone, and then we will try to focus on the data analysis. બરોબર, તો પહેલા તો તમને Abelone શું છે, right? Usually they pronounce it as abalone, okay, as it is mentioned here. So what it is, you got this idea, right? Now એક મરાઇન પ્રોડક્ટ છે actually, બરાબર, શેલ જેવું હોય, and it is considered to be most colorful creature of the world. So many colors are there inside the shell. Shining, તમે કદાચ જોયું હશે, શેલ અમુક આવે છે તો એમાં શાઇનિંગ હોય છે મલ્ટી કલર. So this is Abelone. What we are going to study now on this parameter. So that is an example of machine learning, how we implement the machine learning concept for this Abelone data. તો હવે એના માટે એક પહેલા તો so all of you have seen this picture, right? You got the idea what the meaning of Abalone is. Now we have data available for it, which you can find it from this website. I will show you that website now. This one, Archive ICS UCI. So this is where the Abalone data is available. એટલે તમે આ લિંક ક્લિક કરો તો તમારો ડેટા તમે જોશો કે અહીંયા ડાઉનલોડ થઈ જશે. ડોટ ડેટા ફાઇલ છે, that will be downloaded. Now what is this meant for? As I said, concept શું છે એ તમને શાંતિથી સમજાવું છું. This is the data which comprises of different parameters of Abalone, and it is a example of machine learning. એટલે પાયથોન કે કોઈ પણ કોડિંગ થી તમે મશીન લર્નિંગ ના આલ્ગોરિધમ્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા હોય તો એના માટે આખો ડેટા કલેક્શન કરેલું છે. કોણે કરેલું છે? So that is Institute of Computer Science, ICS, University of California at Irvine. Okay, so UCI એટલે University of California at Irvine. આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આ સાઇટ છે ICS, wait, ICS. So this Californian University, they have provided, even આપણે પણ provide કરી શકીએ આવી રીતે data હોય તો આપણી પાસે, right? We can collect some local data and put for the machine learning exercise. Okay, so this UCI department, Tejas is calling. Shall I add him? હા તેજસ, ચાલુ છે ને, તું આવી જા. બધા છે જ, હા, તું જોઈન થા, હું એડ કરવા. Okay, just a minute. Tejas is not able to join.
Okay, so this is what is Abalone data. They have so many test cases, this type of evaluation data, everything available, right? So we are taking this example of Abalone. Now coming to the exercise, હવે આપણે actually કરવાનું શું છે આ UCI ના ડેટાનો. તો આ ડેટા પહેલામાં પહેલો સ્ટેપ છે, you have to understand, just a minute. This Abalone exercise, okay, so it is example of a machine learning where we want to perform the edge prediction problem. એટલે કે આમાં કેવું છે કે જે આ એબિલોન હોય છે ને પરિવાર, એમાં there are certain rings found in the shell, Abalone ring. નવું આવે છે. See, so when you see the, it is something like a snail only, there will be some rings which you will find. Let us see this example here, right? You can see the rings here, 1 2 3 4 5, around 5 rings are there. So what it says is it is an example of machine learning, because if you want to find the age of this abelons, then it is directly proportional to number of rings. જેટલી rings હશે ને plus 1.5, જો અડધી ring હશે તો plus 1.5 એટલે 2 years નું એ શેલ છે, બરાબર. જો બે ring હશે તો 3.5 years નું શેલ છે. એટલે કેટલા યર નું છે એ તમને ring ઉપરથી ખબર પડે. ઇવન આની એક્સરસાઇઝ કરેલી છે. there are programs also available, machine learning program which will automatically detect the age of the abalone. ઓકે, એટલે આ બધા યુઝેજીસ છે એના. ચલો હવે આપણે એકચ્યુઅલ ડેટા પર ફોકસ કરીએ કે આપણે શું કરવાનું છે. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેપ વાઇઝ ગાઈડ. This page, it is showing a stepwise guide of how machine learning is useful in this type of data. So first step is collection of data. I have already collected the data and I have to understand what are the features of this particular data. Okay, તો પહેલામાં પહેલું આજે મેં ડેટા ડાઉનલોડ કર્યો છે. ચલો હવે હું અહીંયા લખીશ, આપણે કોડિંગ કરીએ થોડું કે આ ડેટા મારે ડાઉનલોડ કરીને કેવી રીતે લાવવો. તો he has given this step, put this target URL and display the head. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે આ વસ્તુ કરેલી છે, જો તમને ખબર હોય તો. આ એક્સ્ટ્રા વસ્તુ છે એ બધી કાઢી નાખું છું, રાઈટ. See this, it is easy for you to understand these lines, yes or no. એક URL આપી છે જ્યાં તમારો એબિલોનીનો ડેટા પડ્યો છે, રાઈટ. ડોટ pandas, હવે આ pd એટલે શું, pandas ને આપણે ઇમ્પોર્ટ કરી દઈએ. સો ઇમ્પોર્ટ pandas as pd. ઓકે, તો pd.read csv એટલે તમે આ ફાઇલ રીડ કરો છો. હવે એક વસ્તુ સમજો, આની અંદર કોલમ્સ આપેલી નથી. ઓકે, જે ડેટા છે ને ડાયરેક્ટ આપેલા છે. સો યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ધેટ વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ કોલમ્સ. ટોટલ મારી પાસે 9 કોલમ્સ છે which is related to the data of the abalone, right. અને ડોટ હેડ કરી, આ તો ખબર છે ને દરેકને what is meaning of this, yes or no? યસ સર, ખબર છે. હે, લાસ્ટ ક્લાસમાં કરાયું હતું, બરોબર ને. એટલે હેડ કરશું ને ખાલી મારે, આવે. હા, પહેલી 5 રો જોવી હોય તો ખાલી હેડ કરું એટલે મને ખ્યાલ આવે કે કેટલી છે. અને આ જ રીતે આપણે બીજું ફંક્શન કરશું. કયું કરશું? abalone ડોટ શું આવે ટેલ. તો આનાથી લાસ્ટ 5, તો લાસ્ટ 5 એટલા માટે કે મને ખ્યાલ આવે કે આમાં ટોટલ છે કેટલી રોઝ કેટલી છે, એ મને ખબર પડે ને કે કેટલા રેકોર્ડ્સ આ જે પર્ટિક્યુલર સાઇટ છે એમણે કેટલા રેકોર્ડ નાખેલા, 10 12 15 છે, 20 છે, 200 છે, 500 છે.
કેટલા રેકોર્ડ્સ છે, રાઈટ? તો એ વેરીફાઈ કરવા માટે આપણે આટલી વસ્તુ કરીએ. તો આ બેઝિક ફર્સ્ટ સ્ટેપ થયો. વોટ ઇટ? આઈ એમ ડાઉનલોડિંગ ધ ફાઇલ, પુટિંગ ધ કોલમ્સ ઓલ્સો, ડિફાઇનિંગ કોલમ્સ, કારણ કે મેં કીધું એમાં છે ને હેડર નથી આપેલું. ઓકે, એટલે મારે જાતે આ ડિફાઇન કરવું પડશે અને પછી આપણે ડિસ્પ્લે કર્યું છે શું છે ડેટા. ઓકે, હવે બિફોર વી ગો ટુ what data is, before we go to display, we should understand the meaning of all the data. એ પણ એક નવ પેરામીટર સમજી લઈએ પહેલા. ઓકે, શાંતિથી. So first is about sex. So it is showing the gender also, કે તમારું જે શેલ છે બેલોની શેલ, તો મેલ ફિમેલ અથવા તો ત્રીજી કેટેગરી છે ઇન્ટરસેક્સ, વી આર નોટ એબલ ટુ ડિટરમાઇન, રાઈટ? એટલે એમાં ત્રણ કેટેગરી આપી છે, એમ, એફ અને આઈ, આવું ત્રણ છે, બરોબર? સો દેટ ઇઝ વન થિંગ. સેકન્ડ છે એની લેન્થ છે, એટલે તમારું જે સેલ છે એની સૌથી મેક્સિમમ લેન્થ એન્ડ પોઈન્ટ ટુ એન્ડ પોઈન્ટ કેટલા એમએમ છે, રાઈટ? હવે જો ડેટા આર ઓફ ટુ ટાઈપ્સ, તમે અહીંયા વસ્તુ વાંચી હોય તો વન ઇઝ કેટેગોરિકલ. કેટેગોરિકલ એટલે મેલ, ફિમેલ અને ઇન્ટરસેક્સ, એમ, એફ, આઈ, ત્રણ અલગ અલગ કેટેગરી કરી, બરાબર? તો મોસ્ટલી બે જ હોય, કાં તો કેટેગરીકલ હોય કાં તો ન્યુમરિક એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ હોય. તો લેન્થ છે તો ન્યુમરિક છે, પછી એનું ડાયામીટર છે, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ન્યુમરિક. એની હાઇટ છે, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ન્યુમરિક. પછી વેઇટ છે, વેઇટ ઇઝ ઇન ગ્રામ્સ. હોલ વેઇટ એટલે આખું ઓવરઓલ વેઇટ છે. હવે વેઇટમાં પાછા પાર્ટ કર્યા છે, જો હોલ વેઇટ, શક્ડ વેઇટ, એટલે એનું જે, જો મેં તમને કીધું ને ધીસ, આ જે ઉપર છે ને મીટ પોર્શન છે અને બીજું અમુક એક્સ્ટ્રા પોર્શન હોય, રાઈટ? તો એ બધાનું અલગ અલગ આપણે વેઇટ કરેલું છે. સો મીટ પોર્શન નું વેઇટ કેટલું છે? that different area, you know, the cells other than that bleeding, that is known as viscera, એનું વેઇટ કેટલું છે, બરોબર? અને જે તમારો શેલ છે એટલે કે કવર છે ને, એનું વેઇટ કેટલું છે? અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, how many number of rings you are able to determine, right? So this is the determining factor. જેટલી રિંગ હશે એના કરતા મેં કીધું ને રૂલ છે એવો કે પ્લસ 1.5, એટલે જો અડધી રિંગ ક્રિએટ થયેલી હશે, ઇટ મીન્સ કે આ સેલ છે કેટલા વર્ષનું છે? 1.5 years. 1.5 પ્લસ હાફ એટલે 2 years નું છે સેલ, રાઈટ? So these are the 9 different parameters that we are considering for coding our data. ચાલો, એટલે હવે આપણે આવી જઈએ આ સમજ્યા પછી કે આ રન કરીએ તો શું થાય, right? So 9 parameters I have passed and I am just displaying the head and tail. So let me run this. જ્યારે એક્ઝિક્યુટ કરું તો એ જશે સાઇટ ઉપર, ત્યાંથી એક્સટ્રેક્ટ કરશે બધા રેકોર્ડ્સ, right? I am speaking this, so it is taking little time. I will tell you why it is taking time. અને પછી પહેલી 5 અને છેલ્લી 5 રો એ આપણે ડિસ્પ્લે કરાય છે, બરોબર છે? ચલો, so you got the output now. You concentrate on this part. 5 rows, 9 columns, right? I got 9 columns here total and first 5 rows. એટલે ડોટ એટલે આવે છે કે અહીંયા પછી જગ્યા નથી આપણે સ્ક્રીનમાં, એટલે બાકીના છેલ્લી 2 રોઝ તમને બતાવશે. ઓકે, સો 5 રોઝ, ફર્સ્ટ 5 રોઝ એન્ડ લાસ્ટ 5 રોઝ. હવે તમે આ આઈડી નંબર જુઓ. કેન યુ ગેસ what is meaning of this id number? Anyone? Last 5 rows it is showing the data like this. What is the meaning of this? સમજ્યા? Number of rows. Exactly, correct. 4175, 4100 રોઝ છે આપણી પાસે. 8-10 રો નથી, આટલી બધી રોઝ પડેલી છે એમાં, બરાબર? આપણે તો ખાલી પહેલી 5 ને છેલ્લી 5 જ એક્સટ્રેક્ટ કરી છે. ક્લિયર? તો એટલા માટે આપણે હેડ ટેલ કરવાનું કે આપણને આઈડિયા આવે કે ઓકે શું છે. ચલો, હવે આ તો ડન છે, મેઇન પાર્ટ થઈ ગયો. નાઉ બિફોર આઈ પ્રોસીડ ટુ ધ ગ્રાફ, તમને જે લાસ્ટ ટાઈમ એક્સરસાઇઝ કરાવી ઓલમોસ્ટ સેમ જ છે કે ડેટા ચેક કરો અને પછી ગ્રાફ બનાવો. બટ હિયર ધ ગ્રાફ ઇઝ ડિફરન્ટ. ધેટ ઇઝ વી આર ગોઈંગ ટુ પ્રિપેર સમથિંગ કોલ્ડ, ડેફિનેશન શું છે જો,
Python program for correlation calculation of abalone data, right? કોરિલેશન એટલે શું? એટલે કે અત્યાર સુધી આપણે જો જોતા હતા એ શું કરતા હતા, ખાલી લેન્થ નો બાર ચાર્ટ કે ડાયામીટર નો બાર ચાર્ટ કે નંબર ઓફ રિંગ્સ નો બાર ચાર્ટ, રાઈટ? બટ હમણાં મારે કમ્પેરિઝન કરવાની છે એકબીજા સાથે. ઓકે, એટલે ડાયામીટર ને લેન્થ બે વચ્ચે શું સિમિલારિટી, બે સરખું જ આવે છે, લેન્થ ને મીટર કે થોડું વેરિએશન આવે છે, રાઈટ? પછી વેઇટ, શેલ વેટ ને વિસ્કેરા વેટમાં શું ડિફરન્સ પડે છે, રાઈટ? તો એકબીજાને કમ્પેર કરવાના છે આપણે. સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ corresponding, sorry, correlation calculation. So we are going to perform this operation now. Okay, હવે આ તમને જે કે હું કોડિંગ કરાવું છું ને સ્ટેપ વાઇઝ, એ શોર્ટેસ્ટ ફોર્મમાં કરાવું છું. બાકી આમાં જે સજેસ્ટ કરેલું છે એ થોડી લોંગ મેથડ છે. So we want to avoid that. Now let's do one thing. Describe કરીએ આપણે. એડ છે અને હમણાં કમેન્ટમાં મૂકી દઉં છું. You know there is one more function describe. શું થશે એનાથી? ડિસ્ક્રાઇબ થી શું થશે? ડિસ્ક્રિપ્શન આપશે. એટલે કે આ જે પેરામીટર્સ છે, ટોટલ કાઉન્ટ, મારી પાસે ટોટલ રેકોર્ડ્સ કેટલા છે? 4176, રાઈટ? સો ધીઝ મેની રેકોર્ડ્સ આર પ્રેઝન્ટ. બધાનું લેન્થ નું મીન કેટલું, ડાયામીટર નું મીન કેટલું, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન કેટલું, 25, 50, 75 અને મેક્સ, આટલી વસ્તુ બતાવે છે. હવે જ્યારે હું ડિસ્ક્રિપ્શન કરું છું ને તો એક અહીંયા મોટો પ્રોબ્લેમ થયો. તમે જો શું થયું. 8 rows. Why 8 rows? Because I have this parameter. Okay, count, mean, standard deviation, minimum, maximum અને 3 લેવલ, એટલે ટોટલ 8 રો થઈ અને 8 કોલમ. 8 કોલમ્સ નો ડેટા બતાવે છે, રાઈટ? આપણી પાસે કેટલી કોલમ્સ છે? લેટ્સ ગો બેક એન્ડ સી. I am describing, it is telling me that there are 8 columns. આ તમે જોવો છે આપણી પાસે કેટલી કોલમ્સ છે અવેલેબલ. વોટ ઇઝ ધ કાઉન્ટ? મેં હમણાં થોડી વાર પહેલા જ કીધું, ટોટલ કેટલી કોલમ્સ આપણે ડેટામાં રાખેલી છે? 12. 9 છે ને, 12 નથી. There are 9 columns. Just count this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 કોલમ્સ છે ને આપણી પાસે. તમે જો હેડ કર્યું હતું ત્યારે શું આવ્યું હતું? અહીંયા ઉપર આવ્યું હતું ને 9 કોલમ્સ, 9 કોલમ્સ. જ્યારે હું ડિટેલ ડિસ્પ્લે કરાવું તો 8 કોલમ થઈ ગઈ. કોઈ મને કહેશે આનું કારણ શું? કઈ કોલમ નથી દેખાતી? જો લેન્થ, ડાયામીટર, શેલ વેટ, રિંગ બધું જ છે. જેન્ડર નથી દેખાતી. જેન્ડર નીકળી ગયું, કરેક્ટ, રાઈટ? કેમ નીકળી ગયું? કારણ કેટેગોરીકલ ડેટા છે એટલે. સોરી, વેરિયેબલ. પરફેક્ટ, વેરી ગુડ આન્સર. કેટેગોરીકલ ડેટા રિમૂવ. મારું કેટેગરીકલ ડેટા છે એમ, આઈ અને એફ, આ 3 કેટેગરી. તો એ તો હવે આપણે ન્યુમરિકમાં ના આવે ને, તો એનું ડિસ્ક્રિપ્શન મેલ ને ફિમેલ ની એવરેજ થોડી થાય, રાઈટ? તો હવે મારે એને સ્પ્લિટ કરવું પડશે. એટલે કે નાઉ there is one extra step required. Whenever categorical data is removed, what I have to do? I have to create a dummy field. હવે આનું સોલ્યુશન શું છે? તો સોલ્યુશન એ છે કે એમ ને એફ એવું કેટેગોરીકલ ડેટા તો લેવાય નહીં, તો મારે 3 અલગ અલગ ફિલ્ડ બનાવવા પડે. ઓકે, અને એમાં શું થાય? 1 1 અને 0 એવું આવશે. સપોઝ મેલ હશે તો મેલની કોલમમાં 1, ફિમેલ એફ અને આઈ એ બંનેમાં 0 0. આવું ઓટોમેટિક થઈ જાય, રાઈટ? એટલે એક ડમી, I have to create one dummy column. Okay, so how I will create dummy column? તો હવે એક એક્સ્ટ્રા કોલમ લેવી પડે, બરાબર? તો એક્સ્ટ્રા ઇક્વલ ટુ હું એવું લખું કે આ પાંડાસ નું ફીચર જ છે. ઓકે, ગેટ ડમીઝ ફ્રોમ ધીસ અબેલોની. મારો ડેટા છે એમાંથી કોઈ ડમી હોય તો મને એક્સ્ટ્રા કાઢી આપો, બરાબર? અને પછી આપણે એને એ જ વસ્તુને આપણે પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ. ચલો, યુઝિંગ ડિસ્ક્રાઇબ. ઠીક છે. સો ગેટ ડમીઝ ફ્રોમ ધીસ
and then print that. So here I can say that now we can display it. બરોબર ને? થશે હવે ડિસ્પ્લે. જુઓ તમે કઈ રીતે. જો આ તો જૂનો ડેટા જેમાં 8 કોલમ બતાવતી હતી. Now this is new data which shows how many columns? હવે તમે વિચારશો કે 9 ની બદલે 11 ક્યાંથી થઈ ગઈ? Yes or no? Yes, sir. 11 થઈ ગઈ. ખબર પડી મીનિંગ એનો? Sir, we add થાય ને સેન્ડર માં જે મેલ, ફિમેલ અને અધર. હા એક્ઝેક્ટલી. આપણે 3 કેટેગરી હતી ને, તો આ છે સેક્સ આઈ, સેક્સ એમ અને એફ. આ 3 કોલમ અહીંયા એફ હશે, બરોબર? અહીંયા જગ્યા નથી એટલે નથી આવતી. આ 3 કોલમ એક્સ્ટ્રા થઈ ગઈ એટલે 8 + 3 એટલે ટોટલ 11 કોલમ્સ થઈ ગઈ, રાઈટ? સો નાઉ અવર ડેટા ઇઝ fully valid. Clear? So see, this type of things are required. Something which is known as removal of categorical data, then something which is called, we also have one more, that is cleansing of data. તો તમને પહેલા કીધું હતું ક્લેન્ઝિંગ એટલે શું કે કોઈ વેલ્યુ એવી છે કે જે 0 હોય કે નલ હોય કે નોટ એ નંબર NaN એવું હોય. આપણી પાસે ફૂલ ડેટા અવેલેબલ છે એટલે આ ક્લેન્ઝિંગ ની જરૂર નથી, બરોબર? અધરવાઇઝ શું થાય કે નલ કે ડેશ કે એવું કંઈ કર્યું હોય તો પાછું એને આપણે મેનિપ્યુલેટ કરવું પડે ને, રિપ્લેસ ઓલ ડેશ વિથ 0, સમથિંગ લાઈક ધેટ, રાઈટ? સો ઇન સચ કેસ વી also have to perform cleansing operation. So right now cleansing we are not doing, but categorical data I have brought back for you. Chalo, now the final step, that is we go for analysis. ઠીક છે? હવે આ જે ડેટા મળ્યો એનો મારે ગ્રાફ બનાવવો છે. કેવો ગ્રાફ? તો આપણી કન્ડિશન એ છે કે we want to prepare a correlation coefficient graph. So correlation graph could be prepared by so many different methods. ખાલી તમને હું ફટાફટ ઓવરવ્યુ આપી દઉં કે કઈ રીતના કોરિલેશન ગ્રાફ બને. હવે આખો કન્સેપ્ટ એકવાર રિવાઇઝ કરી દઉં તમને, રાઈટ? મશીન લર્નિંગ implemented using this process, and these are the 9 different parameters, and we are performing the cleansing if required. We are doing the analysis of data. તમે જુઓ કે અહીંયા બધાની કોઈમાં નલ વેલ્યુ આવતી નથી. આ ચેક કર્યું છે, નલ વેલ્યુ છે કોઈમાં? બધામાં 0 0. ઇટ મીન્સ કે ક્લેન્ઝિંગ ની જરૂર નથી, રાઈટ? નાઉ ઓકે, one most important thing, one hot encoding process. એટલે શું? આજે આપણે 3 જેન્ડર છૂટા પાડ્યા ને અહીંયા, F, I અને M, 3 પાર્ટ. જો M હશે તો અહીંયા 1 આવશે, F હશે તો અહીંયા 1 આવશે, 3 માંથી કોઈ એક જ 1 હશે, રાઈટ? તો આ જે પ્રોસેસ છે ને, this is known as one hot encoding process. ઓકે, એટલે આપણે ક્લેન્ઝિંગ કરવાની જરૂર નથી, પણ વન હોટ એન્કોડિંગ પ્રોસેસ મેં તમને હમણાં કરી, રાઈટ? અને હવે છેલ્લો ફાઇનલ સ્ટેપ, that is correlation graph. હવે correlation graph માટે બધી મેથડ્સ અવેલેબલ છે. વન ઇઝ k nearest neighbor. ફર્સ્ટ આઈ વિલ શો યુ ઓલ ધ મેથડ્સ. k nearest neighbor મેથડ છે એના માટે તમારે કેરાસ ડાઉનલોડ કરવું પડે. કેરાસ ઇઝ વેરી હાઈ વેઇટ ટૂલ, so you have to import so many libraries. પછી બીજી મેથડ છે લોજિસ્ટિક રિગ્રેશન થી પણ તમે કર્વ બનાવી શકો. એના માટે ટ્રેનિંગ ડેટા સેટ આપવો પડે, મિનિમમ 3 ટ્રાયલ કરવા પડે, બરાબર? પછી તમારો ડેટા સેટ થાય. ડિસિઝન ટ્રી છે, this is also little lengthy process. એટલે આ બધા કીવર્ડ્સ થોડા, ડિસિઝન ટ્રી, ક્લાસિફાયર, આ બધા કીવર્ડ્સ ને બધું યાદ રાખવું પડે. ઓકે, સો ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કન્સેપ્ટ ઇન અ little easier manner, the same example, it is shown with different type of prediction method. Okay, એક તો matplotlib છે, આનાથી યુઝ કરશો તો ઇઝીલી તમારો આ ગ્રાફ બનશે. કોરિલેશન ગ્રાફ છે, રાઈટ? તો કોરિલેશન ગ્રાફ માટે હીટ મેપ જનરેટ કરવું પડે. પછી see, there are several methods shown over here. I will show you one easiest one.
which you can implement. Okay, તો સૌથી પહેલી મેથડ છે આ રીતે. What you have to do, you have to create 9 separate labels, and each label you have to map with corresponding value and put the color boxes. Okay, એટલે આ રીતના ગ્રાફ બનશે. This is little lengthy. Second method છે એ તમારે, again you require one special package, ISLR package, that you have to add. Okay, it is a part of Panda only. You have to add the ISLR package and then you have to draw the heat map. Okay, third method is directly data ની અંદર જ તમે આ રીતે લખો ને, સિલેક્ટર યુઝ કરીને, તો તમારા ડેટામાં જ કલર સાથે nowadays. So this also you can use, but as I said, we will go for a single step method જેથી તમને તરત ખ્યાલ આવે કે શું કરવાનું છે. તો એક પાંડા લાઇબ્રેરીમાંથી તમારે આ હીટ મેપ નામનું ફંક્શન છે એ ખાલી ડિસ્પ્લે કરાવવાનું છે. ઓકે, so we will go with this. I just add this line cbon, કારણ કે cbon એના માટે જોઈશે તમારે. So I will import the cbon and draw the graph. આપણો ડેટા તો ઓલરેડી છે જ આપણી પાસે, રાઈટ? ખાલી મારે તો પ્લોટ જ કરવાનું છે. So what we are doing, see, એક 40 by 40 ની ઇમેજ લીધી સાઇઝ, બરાબર, અને ત્યાં એક હીટ મેપ. આપણો ડેટા કયો છે? What is the name of our all the data available? આપણી જે CSV છે ને બધી સ્ટોર કરી, એનું નામ શું છે વેરિયેબલનું? આ છે ને એબેલોની, રાઈટ? So abelon dot corresponding columns. Okay, sns dot heatmap. sns એટલે શું? cbon નામનું ગ્રાફ યુટિલિટી છે. ઓકે, so we are plotting this. અને yes, plt, મેં અહીંયા plt લખ્યું એ ભૂલી ગયો, ઇમ્પોર્ટ કરવું પડશે ને, matplotlib import કરવું પડશે, right? So what we are doing, if you understand, no, it's very very simple. આ પાઇપ્લોટ છે એ plt છે. તો આપણે જનરલી કેવી રીતે લખીએ છીએ? import dot, લાસ્ટ ટાઈમ કર્યું તો એ જ છે, સેમ. એટલે હું પછી એમાં કંઈ મોડિફિકેશન નથી કરતો, ને તો તમે કન્ફ્યુઝ થશો. So I am importing this plot dot figures 40 by 40 and then plot dot show abelon dot corresponding data using heat map. આ heat map નામનું ફંક્શન છે, એ heat map થશે અને તમારો ડેટા અહીંયા બતાવશે. બસ, that's it. Only this 3 lines you have to write. Okay, plot the figure with some size, prepare a heat map and show it on the screen. Chalo. So we will execute this now. So you can see the graph, what this is all about. Let's try to understand now what this is all about. Okay, સમજાય છે? પહેલા તો x અને y કોઓર્ડિનેટ શું છે? Yes, x and y both coordinate are same. Okay, so I am comparing my length with diameter, diameter with height, height with whole weight with sub weight and so on. હવે એક વસ્તુ તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો અહીંયા, if I see this diagonal box, આ જે diagonal box દેખાય છે બધાનો white color છે. What does white color signifies here? Just see the value. It is 1. Let us try to understand કે correlation નો અર્થ શું થાય એ સમજીએ આપણે. આ 1 છે, white color છે, right?
અને બ્લુ કલર ડાર્કેસ્ટ પાર્ટ છે એ 0 છે, રાઈટ? So what is meaning? Can anyone tell me what is meaning of this diagonal? It is showing white color. શું અર્થ થાય એનો? Sir, it means that it is positive correlation. Positive 100%, right? 100% correlation ક્યારે આવે? When both the values are same. Both value, exactly. Now you got it. એટલે કે હું શું કરું છું, આ રિંગ ને આ સાઈડ જો તમે રિંગ લખ્યું છે, અહીંયા પણ રિંગ છે, રિંગ ને રિંગ જોડે કમ્પેર કરું તો કેટલી આવે વેલ્યુ એની? 100% આવે ને, ઓબ્વિયસ છે. એકચ્યુઅલી અહીંયા તો ડેશ કરવું જોઈએ, આની જરૂર જ નથી. ઇટ ઇઝ ટુ બી અન્ડરસ્ટુડ. ઓકે, કે પોતાની જોડે કમ્પેર કરો તો એ તો 100% જ આવવાનું છે. એટલે આને આપણે ડાયાગોનલ ને ઇગ્નોર કરીએ. અચ્છા, બીજું એક લોજિક તમને અહીંયા દેખાશે ડાયાગોનલ સિવાય, કે જ્યારે હું રિંગ ને શેલ વેઇટ સાથે કમ્પેર કરું અને શેલ વેઇટ ને રિંગ સાથે કરું તો બંનેનો કલર સેમ આવે છે, રાઈટ? આનો અર્થ શું થાય? યસ, ઇટ મીન્સ ધ વેલ્યુ ઇઝ સેમ, રાઈટ? અલ્ટિમેટલી શું છે, આ જે લાઈન છે ડાયાગોનલ એ તમારું આનું રિફ્લેક્શન જ છે. લેફ્ટ સાઈડ જે છે ને એનું ટોટલ રિફ્લેક્શન એ રાઈટ સાઈડમાં છે. એટલે અડધો ગ્રાફ હોય ને તો પણ આપણા માટે ઇનફ છે, આખાની જરૂર નથી. ઓકે, એટલે નીચેનું ટ્રાયેંગ્યુલર પોર્શન છે એ જ આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે, રાઈટ? હવે એમાં કોન્સન્ટ્રેશનમાં ધારો કે તમારે કન્ક્લુઝન કાઢવાનું હોય, યુ નો ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ conclude from the graph that what the graph is all about, right? ચલો, તો હવે આ ગ્રાફ જે સમજ્યા હોય તમે, એક કામ કરીએ, તો એક નાનકડો પેરામીટર તમને એક સમજાવું, that is C map. આ જે કલરિંગ કરીએ છીએ ને આપણે, just I will add that so that you know little bit of difference also coming. કલર મેપ છે એમાં કોમ્બિનેશન લેવો હોય, સપોઝ મારે ગ્રીન બ્લુ, યલો ને ત્રીજો કે ચોથો એવું કંઈક છે લોજિક, રાઈટ? ગ્રીન બ્લુ, તો ગ્રીન બ્લુ થી મેપ બનાવવો હોય કોઈ પણ કોમ્બિનેશન અહીં લઈ શકો. આ તો this is extra only just for you to understand. So suppose I am taking green blue combination, you will see little clearer graph will appear. બે સેપરેટ કલર રાખશું ને તો થોડું આપણને વધારે ક્લિયર આવશે, રાઈટ? એનો જ ગ્રાફ છે પણ આ ગ્રીન બ્લુ કોમ્બિનેશન થી છે, ઠીક છે? So you can see that the darkest part is 1. It means કે આ રિંગ ને રિંગ સેમ જ છે, શેલવેટ ને શેલવેટ સેમ જ છે, એટલે એ તો એક જ આવે. ઓકે, હવે એનાલિસિસ મેં તમને કીધું એમ, કોરિલેશન એનાલિસિસ હાઉ યુ કેન ડુ. સો નાઉ પ્લીઝ લિસન કેરફુલી. My question to all of you is, if I want to say that which are the most less or least correlated data available, તો એનો આન્સર શું આવશે? બોલો તો, ટ્રાય કરો. Which is the least correlated data? એટલે કે સૌથી લાઇટ કલર નો સેલ તમને ક્યાં દેખાય છે? સર 0.7. હા, 0.7 પાસે જે દેખાય છે ને, રાઈટ? ધેટ ઇઝ કરેક્ટ. બટ એ જે કલર છે એ તમે અહીંયા જુઓ તો ડાયાગોનલ ઓપોઝિટમાં એ જ કલર હશે ને. તમારે કેટેગરી તો જાણવી પડે ને, વેલ્યુ ને આપણે કેટેગરી પર જોઈશું. આ સાઈડ જુઓ તો વ્હાઈટ કલર જેવો કલર ક્યાં દેખાય છે? વોટ ઇઝ ધીસ? ઇટ ઇઝ શક્ડ વેઇટ, રાઈટ? બરોબર ને? અને કોરસ્પોન્ડિંગ શું છે? જો આ શક્ડ વેઇટ છે, સૌથી મિનિમમ કલર છે, બરોબર? હવે એના કોરસ્પોન્ડિંગ એટલે કે આ કયો કલર કયો છે? જો કોલમ કઈ છે, આ તો શક્ડ છે પણ આમાં છે ને થોડું ડિસ્પ્લે નથી દેખાતું બરાબર. ઓકે, એટલે આ નંબર કયો છે એનો? 1 2 3 4 અને 5, રાઈટ? અને અહીંયા કયો છે? 1 2 3 અને 4. તો ચોથો પેરામીટર કયો છે અહીંયા? 1 2 3 4. ચોથો કયો છે? હોલ વેઇટ. ફોર્થ મીન્સ હોલ વેઇટ, રાઈટ? બરાબર, થોડું એનલાર્જ કરું. આપણે એક કામ કરીએ, વાય એક્સિસ પેરામીટર છે ને એને થોડું શોર્ટમાં લખીએ.
શું કે દેખાય આપણને. ઓકે, એસ વેઇટ, ડબલ્યુ વેઇટ. ના સર દેખાય જ છે ઓલરેડી. એની લેફ્ટ સાઈડ નથી દેખાતું ને એ કયા વેઇટ સાથે કોરસ્પોન્ડ થાય છે. બંને સાઈડ દેખાવું જોઈએ તો તમે ક્લિયર કહી શકો. હા જો હવે લેફ્ટ સાઈડ પણ દેખાય છે ક્લિયર. બરોબર છે, ગોટ ધીસ. એટલે આ એસ વેઇટ છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ 1 2 3 4 અને 5. આ પાંચમું, અને અહીંયા 1 2 3 4 ચોથું. તો કોની સાથે કમ્પેર કરે છે આપણે એસ વેઇટ ને? ચોથું મીન્સ કે વેઇટ, ટોટલ વેઇટ સાથે, રાઈટ? સો એસ વેઇટ એન્ડ વેઇટ, these two parameters એટલે કે fourth અને fifth are considered to be least corresponding to each other. Is that clear? અચ્છા, મોસ્ટ કોરસ્પોન્ડિંગ કયું છે? ચલો એક બનાવે ઓપોઝિટ. એવું નહીં કહેતા કે સેમ તો હોય જ ઓબ્વિયસલી. આ તો સૌથી ડાર્ક છે, પણ એના કરતા ઘણું ખરું ડાર્ક હોય એવું બીજું કયું બતાવે છે? ઓલમોસ્ટ આના જેટલું જ ડાર્ક. હાઈટ. દેખાય છે? કયું? આ બે છે જો, ડાયા અને લેન્થ. ઘણું ખરું બ્લુઇશ છે, જોયું? ઓલમોસ્ટ. આ ડાયાનું છે અને આ કોરસ્પોન્ડિંગ લેન્થ છે, રાઈટ? સો diameter and length are considered to be most correlated columns in the given data set. આ રીતના પ્રેડિક્શન કરી શકીએ આપણે. ઓકે, સો this is all about this exercise, and this code I can share with you guys, as I said. Okay, so now what you have to do is, હવે તમને આખો આ વર્ડ સમજાઈ ગયો concept, I think, right? Abelone age prediction problem એટલે શું? એબેલોની ડેટા કોને કહેવાય અને ક્યાંથી આપણે ડાઉનલોડ કર્યો અને કેવી રીતે સોલ્વ કર્યું, રાઈટ? ડેટા અને કોરસ્પોન્ડન્સ બંનેનું આપણે બતાવ્યું. હવે now this is a specific example because it is given officially for you, but what you can do is you can take some data like this. તમારી easy understanding માટે આવું એક કરી શકો તમે. You have marks out of 10. 2 tests are there and marks out of 10 is available. You can see the screen, right? હવે આ જે માર્ક્સ છે એ દરેક સ્ટુડન્ટના 10 માંથી માર્ક્સ આપેલા છે અને બે અલગ અલગ ટેસ્ટ લીધેલી છે. તો એમાં પણ એ જ વસ્તુ થઈ શકે. I want to find out which student is scoring almost same in both. બરાબર, એટલે કે કન્સિસ્ટન્ટ, સૌથી કન્સિસ્ટન્ટ સ્ટુડન્ટ કયો છે? ભલે બેયમાં 3-3 માર્ક આયા હોય પણ બેયમાં સરખા આયા છે, રાઈટ? અથવા બે એકમાં 9 આયા હોય ને એકમાં 2 જ આયા હોય તો એ કન્સિસ્ટન્ટ ના કહેવાય, રાઈટ? સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ who is the most consistent and who is the least consistent student in the class, then this type of data analysis you can perform. એટલે આવી એક સિમ્પલ શીટ બનાવો, નેમ ઓફ સ્ટુડન્ટ, માર્ક્સ 1 અને માર્ક્સ 2, બે વસ્તુ. ઓકે, હવે જો હું તમને આ ક્લેન્ઝિંગ નો એક્ઝામ્પલ આપું કે સેકન્ડ ટેસ્ટ હતી તો સુરોજીત, હિમાની અને 6007 આ ત્રણેય આપેલી નથી, બરાબર? તો એ એબ્સન્ટ ડેટા છે. હવે એબ્સન્ટમાં તો ગ્રાફ બને નહીં ને, so what you have to do, you have to replace this by zero value. હા, એટલે 0 કન્સિડર કરી અને પછી તમારે એટલે ક્લેન્ઝિંગ પ્રોસેસ કરવી પડશે અને પછી એનો આ જે ગ્રાફ અહીંયા બનાવ્યો સેમ એ જ ગ્રાફ, બટ ડેટા વિલ ચેન્જ. એ રીતે તમારે કરવાનું છે. ઓકે, so you can do this one short exercise for your practice. Now before I end the session, it is over from my side, but I wish that I should have one example over here in front of me where you can just use the same file, download the same data, run and show the graph to me quickly. હું તમને આખી py ફાઇલ છે શેર કરું અને આ જ વસ્તુ તમાર મશીનમાં રન કરીને જોવો કે ભાઈ સ્ટેપ વાઇઝ સેમ પરફેક્ટ દેખાય છે. પોસિબલ છે કોઈને? લેપટોપ આસપાસમાં હોય તો લઈ આવે
ઓન કરીને રેડી કરી દે, આઈડિયલી ચાલુ કરીને. એનીવન કેન ડુ ધીસ પ્લીઝ? With laptop, yes. Someone, maybe Himani, Tejas, Kishan. No, sir. Anyone else? Just you have to open ideally, paste this and run this. એટલે શું કે આખું એકવાર ક્લિયર થઈ જાય અને એક સાઈડ થી સ્ટુડન્ટ્સ બધા જોઈ બી લે બીજી સાઈડ થી. Moanang is ready. Very good. Chalo. Okay, Moanang. So I am sharing the py code over here. So I copy this. I will only example and આ એક હાફ પોર્શન જ થાય છે, બાકીનું હાફ હું કરી દઉં હમણાં. હા, હેડ અને હેડ પછીનું show the data like this. Okay, so you put this into one py file, run it and share your screen so that all of us can also see. Okay, હું મારું પ્રેઝન્ટેશન સ્ટોપ કરું છું, એકવાર ડિસ્પ્લે કરીને જોઈ લે. અને મે બી પાંડાસ કે એવું એડેડ ના હોય ને એરર આવે તો એ આપણે ચેક કરી લેશું. જસ્ટ પીઆઈપી ઇન્સ્ટોલ કરીને એડ થઈ જશે, મોસ્ટલી તો હશે જ. જસ્ટ ચેક ધીસ. સ્ક્રીન શેર કરી દેજો મોના, એટલે અમે જોઈ શકીએ. એવરીવન કેન ચેક ધેટ. સર હા તેજસ, સર તમારું અસાઇનમેન્ટ શેમાં અપલોડ કરવાનું છે અમારે? અસાઇનમેન્ટ યસ સર. I will create the link on Google Classroom. એના કરતા ગૂગલ એક ફોર્મ બનાવી દેજો ને, અમે એમાં અપલોડ કરી દેશું તો શું સીધું તમને મળી જાય ને. હા, તો હું Google તમને Form માં. શેર કરી દઉં છું. તમને ગૂગલ ફોર્મ ની લિંક કરી દઈશ હમણાં થોડી વારમાં. બરોબર? ઓકે સર. હા, ઓકે. સર સ્ક્રીન આવે છે? હા દેખાય છે, પણ પાયથન વાળો સ્ક્રીન નથી દેખાતો. હા દેખાઈ ગયું. ડન. ચલો, વેરી ગુડ. So all of you can see it is executed, downloaded and showing the data. Okay, perfect. ઓકે સર. Okay Moanang, thank you. Well done. હવે એક્ઝામ્પલ મેં કીધું એક લઈ લેજો. યુ ટેક 3 columns, subject 1, subject 2 અથવા mark 1, mark 2, and you can compare whether how much consistent each student is, right? Nearest one and farthest one you can check using this type of heat maps. Okay, all right, so that's all for today, and next class we will come up with the next exercise of our lab. સર મેં ઓલું અપલોડ કર્યું છે, જોઈ લેજો ને તમે. શેમાં અપલોડ કર્યું છે? ડીજેંગોની તમે વેબસાઈટ આપી હતી ને? હા હા, ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં ને? યસ સર. બરોબર, હું ચેક કરી લઉં છું. ચલો. Okay, so now just keep updating yourself. I will be sending the link for your assignment submission. એમાં બધા સબમિટ કરી દેજો. Okay, you can leave now. The class is over. Thank you and take care everyone. Bye bye. સર હા કિશન, યસ. મારે એક કામ હતું સર. હા બોલો. સર આપણે આ MySQL કનેક્ટર ને એ બધું છે ને સર, આમાં પેકેજ ઇન્સ્ટોલ નથી થતું. મેં નવું લેપટોપ લીધું હતું ને. ઓકે ઓકે, હા તો છે ને મને એક કામ કર, તું મને સ્ક્રીનશોટ મોકલ કઈ એરર આવે છે વોટ્સએપ માં, બરોબર? તો આઈ કેન ગાઈડ યુ.
કે કયા સ્ટેપ્સ કરવાના હું Okay, તને સમજાવીશ. ઓકે હા સર. હા. સર આમાં રોલ નંબર લખવાના છે? ના જરૂર નથી, Attendance રેકોર્ડેડ છે ઓલરેડી, એવરીથિંગ ઇઝ રેકોર્ડેડ. યુ કેન એક્ઝિટ.